الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الإخلاص والنية. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يجازي المطيع بفضله جل وعلا وكرمه، ولهذا يضاعف له الأجر والثواب ويجزل له الإنعام، ويجازي سبحانه وتعالى المسيء بعدله جل وعلا، فجزاء سيئة بسيئة، كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمحسن يجازى بالفضل والإكرام والإنعام، والمسيء يجازى بالعدل. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لأن فيه بيانا لأهمية النية الصالحة، وأنها توصل صاحبها إلى الأجور العظيمة والثواب المضاعف، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا يبين لنا مكانة النية الصالحة، وأن الإنسان بمجرد النية الصالحة إذا قامت في قلبه ولم يتيسر له العمل كتب له حسنة كاملة، بينما إذا قام بالعمل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يضاعف إلى الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه تفاوت الحسنات راجع إلى التفاوت في الإخلاص والمتابعة، وكلما كان الإنسان أقوى إخلاصا وأكثر متابعة كان أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم في ما يتعلق بترك المعصية قال: إن هم بسيئة فلم يعملها كتبت عنده حسنة كاملة، وهذا مقيد فيما إذا كانت تركها لأجل الله، أما إذا تركها عجزا أو عدم قدرة أو منع من ذلك فلا يكتب له ذلك. فقوله إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، أي إذا تركها لأجل الله سبحانه وتعالى، مثل ما سيأتي معنا في الحديث القادم في قصة الرجل الذي ترك الوقوع في الفاحشة في ابنة عمه من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، لأن ذلك عدل من الله سبحانه وتعالى، فجزاء السيئة بمثلها، وإنما التضعيف فضل من الله سبحانه وتعالى في حق المحسن، جزاء إحسانه وتكريما له على
قيامه بطاعته لربه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap berada di bab tentang pembahasan ikhlas dan pentingnya niat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini Syekh membahas hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang pentingnya niat, di mana hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyi'at, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis atau menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala mencatat niatnya tersebut, keinginannya tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 10 hasanatin ila 700 dhaifin ila adhafin katsirah. Dan jika seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dia melakukan satu kebaikan, namun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat ganda yang banyak sekali. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Jika seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Namun apabila seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, dia menerapkan niatnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat hal tersebut sebagai satu keburukan. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi balasan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat kebaikan dengan melipat gandakan pahala bagi mereka, melipat gandakan ganjaran bagi mereka sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Namun adapun orang yang melakukan keburukan, al-musi', Allah Subhanahu wa taala hanya membalas keburukannya 1 kali lipat. Allah tidak melipat gandakan, tapi Allah membalas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan sungguhnya balasan bagi satu keburukan adalah keburukan semisalnya. Oleh karenanya orang berbuat baik, al-muhsin, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan ganjarannya, yang ini merupakan bentuk karunia dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berbuat baik. Adapun seorang hamba yang melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan keadilan. Satu keburukan yang dia lakukan, maka dicatat pula, dibalas pula dengan satu keburukan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tatkala membawakan hadis ini, Al-Imam Nawawi menjelaskan akan pentingnya niat. Ya, karena dengan niat terkadang mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan yang banyak. Dengan niat, hanya sekedar niat. Ya, lihat di sini dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, jika seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hanya sekedar niat yang terpatri dalam dadanya, dia sudah berniat melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, sudah dicatat sebagai
satu kebaikan yang sempurna. Adapun jika kemudian dia sudah berniat, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan tersebut, dia terapkan dalam bentuk amalan niat baiknya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan limpahan karunia-Nya dan kemuliaan Dia, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran orang tersebut dengan berlipat-lipat ganda. Ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Perhatikanlah di sini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan, ya, satu kebaikan jika diamalkan terkadang dibalas oleh Allah 10 kali lipat, terkadang sampai 700 kali lipat, terkadang lebih daripada itu. Kenapa bisa berbeda-beda ini? Dijelaskan oleh Syekh tadi bahwasanya hal ini kembali kepada kuatnya niat, kuatnya ikhlas dan kuatnya mutaba'ah. Ya, kuatnya mutaba'ah dan kuatnya ikhlas. Barang siapa yang semakin kuat ikhlasnya dan semakin mantap mutaba'ahnya mencontohi Nabi SAW, maka pahala yang akan dia peroleh semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan tentang meninggalkan kemaksiatan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa in hamma biha," ya, atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi ini, "Wa in hamma biha fa amilaha, katabahu Allahu asyr hasanat," ya. Jika seorang hamba kemudian berniat melakukan kemaksiatan, ya, in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, jika seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan namun dia tidak melakukannya, katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Dia tidak jadi melakukan niat buruknya, maka akan dicatat sebagai satu kebaikan. Tidak jadinya dia melakukan niat buruknya, itu dinilai sebagai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, kapan dicatat sebagai kebaikan? Jika dia meninggalkan keburukan tersebut, dia meninggalkan niat buruknya tadi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal dunia. Bukan dia tidak jadi melakukan keburukan karena gagal, bukan dia tidak melakukan keburukan karena manusia atau karena tidak mampu, tapi dia meninggalkan keburukan tersebut sebenarnya dia mampu namun dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu kebaikan yang sempurna, sebagaimana kisah seorang lelaki, sebagaimana nanti akan datang dalam hadis setelah ini, kisah seorang lelaki yang meninggalkan perbuatan zina dengan sepupunya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kemudian dia setelah berniat buruk kemudian melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakan balasan atas perbuatan buruknya, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas jika dia melakukan satu keburukan, balasan juga satu, tidak dilipat gandakan oleh Allah, dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang berbuat ihsan, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. آواهم المبيت أي أدركهم المبيت أو وقت البيات إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذا فيه مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، كما صنع هؤلاء، كل واحد منهم توسل إلى الله جل وعلا بصالح أعماله. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما أي أرجع حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، والغبوق هو ما يشرب من حليب الماشية في المساء، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق أي أقدم عليهما في الغبوق أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي،
فأنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. لنتأمل في هذا البر العجيب. لم يوقظ والديه، بل آثر بقاءهما مرتاحين نائمين، ولم يقدم أبناءه على والديه مع أنهم يصيحون عند قدميه من الجوع والحاجة. فبقي الليل كله وقدح الحليب في يده ينتظر استيقاظ والديه، فلما استيقظا قدم لهما غبوقهما فشربا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، أي جدب وقحط وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، أي تمكنني من نفسها، وهو من مدة طويلة وهو يريدها ويراودها فتأبى وتمتنع، حتى لشدة الحاجة التي كانت فيها قبلت فأعطاها 20 و100 دينار، قال على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها. لنتأمل مرة أخرى. مدة طويلة وهو شغوف بهذا الأمر، وحاول مرات عديدة، وكل ذلك تأبى وتمتنع، ثم مع هذا الشغف وهذه الرغبة وتلك المحاولات تمكن الآن منها وقعد بين رجليها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. هذا الانصراف الذي كان منها مع هذه الرغبة وذلك الحرص وتلك المحاولات لأجل الله عز وجل، عندما ذكرته بالله وقالت اتق الله نهض ولم يقارف تلك الفاحشة وترك لها ذلك المال، فقال متوسلا إلى الله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء، أي أناس يعملون عنده بالأجرة، وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، أي نميته حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أيضا هذا أمر عظيم جدا في الوفاء بالأمانة وأداء الحقوق. أكثر الناس يماطل في الحقوق ولا يؤديها، وإذا أدى ربما أدى بعضها ولم يؤدي الباقي، أو يؤديها بعد لأي وجهد جهيد بمطالبات. وهذا الرجل أدى هذا الحق بهذه الصفة العجيبة، نماه وثمره حتى أصبح إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. قال: خذ هذا كله فإنه أجرك. لم يصدق الرجل، قال: تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا.
قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أهمية الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقصده جل وعلا بالأعمال، لأن كل واحد من هؤلاء كان يقول بعد ذكر وسيلته اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي مخلصا لك ومتقربا بذلك إليك. أحدهم وسيلته بره بوالديه، والآخر وسيلته عفته عن الزنا، والثالث وسيلته حفظ الأمانة وأداء الحقوق، وكل واحد منهم في توسله كان يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه وقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا أن الله جل وعلا سميع الدعاء لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وأن أهل الإخلاص والصدق مع الله والالتجاء ومن يحسنون التوسل إليه بالتوسلات المشروعة يفوزون بمثل هذه الإجابة العظيمة والعون والتيسير والتوفيق، بخلاف حال من اختلطت عليهم الأمور في باب التوسل فأخذوا يتوسلون بتوسلات لا أصل لها وما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ففرق بين من يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الوسائل الشرعية وهذا الإخلاص وهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيفوز بهذه الثمار، وبين من هو في أمور مخالفة لشرع الله ومباينة لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شاهد القول أن هذا الحديث وهو خاتمة الأحاديث في باب الإخلاص حديث عظيم في بيان مكانة الإخلاص وعظيم ثوابه، وأن الأعمال التي يقوم بها العبد خالصة لله سبحانه وتعالى تعد من أعظم الوسائل التي يحصل بها تيسر الأمور، تفريج الكربات، وتحقق الرغبات، والنجاة أيضا من سخط الله والفوز بثوابه سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ikhlas dan keutamaan niat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Mereka berjalan hingga akhirnya mereka menginap di sebuah goa. Ya, datang waktu malam, akhirnya mereka pun masuk ke dalam goa untuk menginap di dalam goa tersebut. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar. Akhirnya batu tersebut menutup pintu goa. Akhirnya mereka berkata, tidak mungkin kita bisa selamat dari ditutupnya goa ini dengan batu besar ini, kecuali jika kita atau jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kalian. Maka salah seorang dari 3 orang ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, sungguhnya saya punya 2 orang tua, yaitu ayah dan ibu, yang sudah sepuh, umur mereka sudah sangat tua. Wa kuntu la ughbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan kebiasaan saya yaitu saya tidak pernah memberi minuman kepada anak dan istriku kecuali setelah memberi minuman yaitu susu kepada kedua orang tuaku. Saya tidak pernah memberikan susu di sore hari kepada anak dan istriku kecuali setelah saya memberikan susu tersebut kepada ayah dan ibuku. Namun pada suatu hari, ya, aku berjalan jauh dalam rangka untuk mencari kayu bakar atau mencari kayu, sehingga aku tidak pulang ke rumah bertemu dengan mereka
berdua kecuali dalam keadaan terlambat. Sampai akhirnya tatkala aku pulang, aku dapati mereka berdua dalam keadaan tertidur. Maka aku pun memerahkan susu untuk mereka berdua, untuk kuberikan kepada mereka agar diminum oleh mereka berdua. Ternyata aku dapati mereka berdua dalam keadaan tidur, dan aku tidak mau membangunkan mereka berdua. Dan aku tidak ingin memberi susu kepada anak dan istriku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Akhirnya aku pun berdiam di situ sambil memegang cangkir yang berisi susu. Aku menunggu sampai kedua orang tuaku terjaga. Sampai akhirnya terbit fajar. Padahal anak-anakku memegang kedua kakiku sambil menangis karena dalam keadaan lapar. Akhirnya fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Akhirnya kedua orang tuaku pun terjaga setelah terbit fajar. Terbangun dari tidur mereka, maka mereka berdua pun minum dari susu yang aku sediakan buat mereka berdua. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh lelaki ini. Bentuk berbakti yang sangat menakjubkan. Dia datang dalam keadaan bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur. Dan kemudian dia pun memegang susu di cangkir, dipenuhi cangkir tersebut dengan air susu yang diperahnya, dan dia tidak membangunkan kedua orang tuanya. Dia menunggu terus. Kapan saja kedua orang tuanya terjaga, apakah jam 1 malam, apakah jam 2 malam, apakah jam 3 malam, apakah menjelang subuh, langsung dia berikan. Jadi dia tidak tidur menanti kapan kedua orang tuanya terjaga. Ternyata kedua orang tuanya baru terbangun tatkala setelah terbit fajar, setelah subuh baru terbangun. Bayangkan berapa jam dia menanti sambil memegang cangkir yang berisi air susu siap diberikan, dihidangkan kepada kedua orang tuanya. Lihat kondisi yang lain, ternyata anak-anaknya menangis, memegang kedua kakinya, menangis, kelaparan, minta minum susu. Namun akan tapi dia tidak ingin merubah kebiasaannya. Kebiasaan dia adalah mendahulukan kedua orang tuanya daripada anak dan istrinya. Dan dia tidak memberikan susu kepada anak dan istrinya kecuali setelah memberikan kepada kedua orang tuanya. Meskipun anak-anaknya menangis kelaparan, dia tetap sabar sampai akhirnya kedua orang tuanya terjaga. Ini bentuk birrul walidain yang sangat luar biasa. Setelah itu orang ini pun berkata, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Kata dia, Allah, jika aku melakukan hal ini, birrul walidain kepada kedua orang tuaku, karena mengharap wajahmu ya Allah, karena ikhlas kepada Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini. Akhirnya batu tersebut bergerak, akan tapi terbuka lubang sedikit, akan tapi mereka masih belum bisa untuk keluar dari pintu goa. Berkata lelaki yang kedua, ya Allah, sungguhnya aku dahulu memiliki seorang sepupu wanita, putri dari pamanku. Dia adalah wanita yang sangat aku cintai. Dalam riwayat yang lain, orang ini berkata, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya, sangat mencintai sepupuku ini, wanita yang sangat aku cintai. Sebagaimana seorang laki yang sangat cinta kepada wanita. Kalau ada seorang laki sangat cinta kepada wanita di dunia ini, maka akulah orang tersebut. Aku sangat cinta kepada wanita tersebut, sepupuku itu. Dan aku ingin berzina dengan wanita ini, dengan sepupuku ini, akan tapi wanita tersebut menolak, dia tidak mau. Sampai suatu saat dia menghadapi kesulitan, datang musim kemarau, datang musim paceklik, sehingga dia butuh bantuan. Faja'atni fa'ataituha 20 dinar. Maka sepupuku tadi datang menemuiku dan minta bantuan dariku, maka aku pun berikan kepada dia 120 dinar dari emas Kita tahu 1 dinar mungkin sekitar 4/4 berapa gram emas Ini berarti ratusan gram emas mungkin setengah kilo emas. Dengan syarat, aku memberi persyaratan kepada dia. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Aku katakan kepadanya, saya akan berikan engkau 120 dinar emas dengan syarat engkau menyerahkan dirimu untuk melakukan zina bersamaku. Sampai akhirnya dia pun pasrah, dan tatkala aku sudah bersiap untuk berzina dengan sepupuku tersebut, sebagian dalam riwayat dia mengatakan, falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara kedua
kedua kaki wanita tersebut, maka wanita ini berkata, "Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi." Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau melakukan hal ini kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka aku pun tinggalkan wanita tersebut, padahal dia adalah wanita yang sangat aku cintai, dan aku biarkan emas yang aku berikan kepada dia. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ujian yang sangat berat yang dialami oleh lelaki ini. Lelaki ini sangat mencintai sepupunya, wanita yang sangat dicintai. Kalau ada lelaki yang paling cinta kepada wanita di dunia ini, maka dialah orangnya yang sangat cinta kepada wanita tersebut, kepada sepupunya. Dan dia sudah bertahun-tahun berusaha untuk merayu sepupunya, mengajak sepupunya untuk melakukan zina. Sudah melakukan usaha yang bermacam-macam agar sepupunya tadi mau tunduk kepada dia. Akan tapi wanita tersebut selalu menolak keinginannya. Sampai akhirnya datang satu kesempatan yang sangat dia tunggu. Ternyata sang wanita tersebut membutuhkan bantuannya. Datang musim kemarau, datang musim paceklik, maka dia pun datang kepada lelaki ini dan minta bantuan. Ini kesempatan besar bagi sang lelaki. Akhirnya sang lelaki mengatakan, "Saya siap membantu engkau dengan syarat engkau mau berzina denganku." Bayangkan ya, kerinduan yang sudah dia rasakan bertahun-tahun, tiba saatnya untuk melepaskan kerinduan yang dia rasakan bertahun-tahun tersebut. Akan tetapi tatkala dia hendak melakukan perzinahan tersebut, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Tiba-tiba wanita tadi berkata, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, dan jangan kau melakukan hal ini kecuali dengan haknya, dengan kebenaran, dengan cara yang benar." Akhirnya laki-laki ini pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meninggalkan wanita tadi dan meninggalkan seluruh emas yang telah dia berikan kepada wanita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu amal yang sangat luar biasa. Kemudian laki ini berkata, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik." Ya Allah, jika aku melakukan hal ini, aku tinggalkan wanita tersebut beserta emas yang aku berikan kepada dia. Kalau aku melakukannya karena ikhlas, karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini. Akhirnya batu tersebut bergerak, terbuka lagi lubang yang lebih lebar, akan tetapi mereka bertiga masih belum mampu untuk keluar dari gua tersebut. Akhirnya orang yang ketiga, yang terakhir di antara mereka, kemudian mulai berdoa. Bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Yang ketiga ini berkata, "Ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa orang pekerja. Aku sewa beberapa orang untuk bekerja. Dan aku berikan kepada mereka seluruh gaji mereka. Cuma tertinggal satu orang yang belum aku berikan gajinya. Kemudian dia keburu pergi. Belum sempat aku berikan gaji orang tersebut, dia sudah keburu pergi. Setelah orang tersebut pergi, maka aku pun mengembangkan gaji tadi. Aku kembangkan gaji tadi. Uang yang merupakan upah dari kerjanya, aku kembangkan upah tersebut. Sampai akhirnya banyak harta yang diperoleh, dikembangkan hasil dari upah tersebut. Kemudian datanglah orang ini pada waktu yang lain, setelah lama dia pergi, kemudian dia mendatangiku dan dia berkata, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Wahai hamba Allah, berikanlah upahku. Aku belum sempat ambil upahku, berikanlah upahku sekarang. Maka aku katakan kepadanya, seluruh apa yang kau lihat dari harta yang kau lihat, dari kumpulan kambing, kumpulan sapi, dan kumpulan onta, dan budak-budak, itu seluruhnya adalah milikmu. Maka pekerja ini pun heran. Dia tahu bahwasanya upahnya hanya sedikit. Kok bisa upah sekarang yang diberikan begitu banyak, berupa kumpulan onta, kumpulan sapi, kumpulan kambing, dan budak-budak. Maka dia berkata, la tastahzi bi, jangan kau ngejek aku. Maka aku berkata kepada pekerja tersebut, aku tidak sedang mengejekmu, ini semua adalah milikmu. Maka orang ini pun, pekerja ini pun mengambil seluruh hartanya tadi, dia bawa semua dan tidak meninggalkan sedikit pun, tidak mensisakan sedikit pun sebagai bentuk terima kasih, enggak. Diambil seluruhnya, seluruh kambing, seluruh sapi, seluruh onta diambil seluruhnya. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini benar-benar melakukan amalan yang luar biasa, yaitu al-wafa dalam amanah, benar-benar menunaikan amanah. Tatkala dia berniat untuk mengolah upah dari pekerja tadi, dia bisa saja hanya memberikan upah, tidak perlu dia kabarkan dia telah mengolah. Akan tapi tatkala dia mengolah uang tadi dengan niat seluruh hasilnya akan diberikan kepada pekerja, dia tidak merubah niatnya, dan dia benar-benar amanah dalam menjalankan niatnya, niat yang luar biasa. Maka kemudian dia pun berikan seluruh hasilnya kepada pekerja tadi. Ini adalah
wafa dalam amanah. Kemudian dia pun bertawasul dengan amalan solehnya ini. Dia berkata, ya Allah, jika aku melakukan ini karena mengharapkan wajah-Mu, karena ikhlas kepada Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini. Maka akhirnya batu yang besar yang menutup gua tadi, menutup pintu gua tadi, akhirnya bergeser lagi, sehingga mereka pun bisa keluar, bertiga bisa keluar dari dalam gua tersebut, dan selamatlah mereka. Mereka pun berjalan dengan penuh keselamatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini ya memberikan faedah yang sangat luar biasa tentang pentingnya ikhlas, tentang pentingnya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita perhatikan tadi, setiap masing-masing dari tiga orang ini setelah menyebutkan amalan solehnya, dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukannya ibtiqa'a wajhik, ya Allah, jika aku melakukan amalan tersebut karena ikhlas kepada Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami seluruhnya, baik yang birrul walidain, berwasilah dengan birrul walidain, kemudian baik dengan yang meninggalkan zina ataupun dengan yang melakukan amanah, seluruhnya mengatakan, ya Allah, jika aku melakukannya karena ikhlas kepada Engkau, maka selamatkanlah kami dari batu besar ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar doa-doa hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yang bertawasul dengan amalan soleh mereka. Lihatlah mereka bertiga ini, ya. Mereka bertawasul dengan amalan soleh yang mereka lakukan. Ini diantara tawasul yang masyru', bertawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang satu bertawasul dengan meninggalkan zina, yang satu bertawasul dengan amanah yang dia embankan, ya. Dan barang siapa yang bertawasul dengan amalan yang syar'i, maka akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan sebagian orang yang rancu dalam masalah tawasul, yang mereka bertawasul dengan cara-cara tawasul yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah membedakan antara orang yang bertawasul dengan tawasul yang syar'i, ya, berbeda dengan orang yang bertawasul dengan perkara-perkara yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, ya, merupakan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab pentingnya ikhlas dan niat, yang memberikan banyak faedah kepada kita tentang keutamaan ikhlas dan keutamaan tawasul dengan amalan soleh dalam menghilangkan kesulitan yang kita hadapi, dalam menghilangkan kondisi terdesak dan terjepit yang sedang kita hadapi. أيها الإخوة المستمعون، هذا الباب، باب الإخلاص والنية، باب عظيم جدا، وقد صدر به الإمام النووي رحمه الله أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب رياض الصالحين، لأن النية والإخلاص هي أساس للأعمال، فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، فالإخلاص أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر مثلا جميلا لحال من يعمل بلا إخلاص. قال: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. وهذه كلمة عظيمة جدا. فالذي يعمل بلا إخلاص، هذه الأعمال تأخذ منه جهدا ووقتا، ولكنه لا يحصل عليها ثوابا، لأن الثواب إنما يكون على العمل الذي ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan ini, bab tentang pentingnya ikhlas dan pentingnya niat, merupakan bab yang sangat penting, yang sangat agung, yang sangat urgen. Ya, oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah membuka kitabnya Riyadhus Shalihin dengan menyebutkan bab ini tentang pentingnya ikhlas dan pentingnya niat. Kenapa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tahu bersama ikhlas merupakan pondasi dasar dari segala bentuk amal, seluruh amalan, betapapun besar amalan tersebut. Ya, jika tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali amalan yang diharapkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikerjakan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inti daripada agama Islam. Agama Islam adalah tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena untuk mewujudkan keikhlasan di atas muka bumi inilah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala segala perintah-perintahnya harus dikerjakan dengan ikhlas. Oleh karena ikhlas adalah merupakan qutbuddin, merupakan poros daripada agama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan suatu permasalahan yang sangat indah, perumpamaan yang sangat indah tentang orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh namun tidak dikarenakan ikhlas. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Al-amalu bi ghairi ikhlas wal iqtida'in kal musafir yamla'u jirabahu ramlan yuthqiluhu wa la yanfa'uhu." Orang yang melakukan amalan namun tidak dibarengi dengan keikhlasan dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang musafir. Seorang musafir yang memenuhi kantongnya dengan batu-batu dan pasir-pasir, yang batu-batu tersebut hanya memberatkan dia, membuat dia jadi berat dalam perjalanan dan tidak memberi manfaat sama sekali. Dia tidak mengisi kantongnya dengan tasnya dengan makanan dan minuman, tapi dia isi tasnya dengan batu, dengan pasir, ya. Dia isi dengan batu dan pasir yang hanya memberatkan dia dalam perjalanan safarnya dan tidak memberi manfaat sama sekali. Ini merupakan perumpamaan yang sangat menakjubkan. Karena memang benar, seorang yang beramal soleh, melakukan ibadah namun tidak ikhlas, dia capek dalam beramal tersebut. Bayangkan, dia sholat, dia zikir, dia puasa, namun tatkala dia melakukan tidak karena ikhlas, dia capek. Dia melakukan haji, banyak biaya dia keluar, capek. Segala usaha telah dia lakukan namun tidak ikhlas, maka ini hanya memberatkan dia dan dia tidak akan mendapatkan faedah apapun dari amalan yang dia kerjakan yang melelahkannya tersebut. Wa nakhtim al-hadits an hadha al-bab bi bayan haqiqati al-ikhlas. Fal-ikhlas huwa tasfiyatu al-amal min kulli sha'ibatin tashubuhu min shawa'ib iradati an-nafs, imma طلب التزين في قلوب الناس أو طلب مدحهم أو كذلك الهرب من ذمهم وقدحهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم، فهذه كلها شوائب تشوب إخلاص العبد وتشوب نيته. فالإخلاص أن يصفى القلب من كل ذلك وأن تكون الإرادة فيه بالعمل لله ومن أجل الله وابتغاء ثواب الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المخلصين وأن يصلح لنا النية وأن يعيذنا من الشرك ومن الرياء ومن كل أمر يخرم النية الصالحة، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan tentang bab ikhlas dan pentingnya niat, maka Syekh menjelaskan tentang apa itu hakikat daripada ikhlas. Hakikat daripada ikhlas yaitu membersihkan amalan dari seluruh hal yang mengotorinya. Ya, mengotori niat seorang hamba dari kotoran-kotoran yang mencoreng atas kelurusan niat tersebut, dari hal-hal yang diinginkan oleh jiwa. Seperti apa seorang yang beramal karena ingin dicintai oleh manusia, ini juga mengotori keikhlasan. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia beramal soleh dengan niat agar dipuji oleh manusia, atau dia beramal soleh dan dia tampakkan di hadapan manusia dengan niat apa? Agar tidak dicela oleh manusia. Ya, ada orang beramal agar tidak dicela, ada orang melakukan ibadah agar tidak dicela. Ini pun niat yang buruk. Atau dia beramal soleh agar diagungkan dan diangkat derajatnya oleh manusia. Atau dia beramal soleh karena ada maunya ingin mengambil harta dari orang-orang agar orang percaya sama dia, kemudian diberikan harta kepada dia. Ini seluruh perkara-perkara yang mengotori ketulusan niat, yang mengotori bersihnya niat dan lurusnya niat. Oleh karenanya kita berusaha membersihkan hati kita dari niat-niat tersebut. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita tidak terjerumus dalam riya dan perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan kita. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jazakallahu khairan ya Syekh atas pelajaran yang begitu bermanfaat di sore hari ini. Dan saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di kesempatan hanya 4 menit waktu kita di kesempatan sore ini. Dan satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita dari Sumatera Barat yang bertanya, ya Syekh, tadi Syekh menjelaskan bahwasannya niat yang baik akan Allah berikan balasan kebaikan walaupun belum dikerjakan. Lalu bagaimanakah bila ada seorang hamba Allah yang secara zahir tidak mampu untuk beramal terhadap satu amalan tersebut, akan tetapi ia terus menyiapkan amal tersebut? Apakah hamba Allah tersebut masih mendapatkan pahala kebaikan? Demikian, jazakallahu khairan ya Syekh. إذا علم الله سبحانه وتعالى منه صدقه في ذلك، وأنه لو كان عنده من المال مثل فلان لأنفق مثله كان في الأجر سواء، كما قال ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال هما في الأجر سواء. فإذا كان علم الله سبحانه وتعالى منه صدق هذا العزم، وأنه لو كان عنده من المال مثل فلان لأنفق مثله فهو وإياه في الأجر سواء، وكما نص على ذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام. Syekh menjelaskan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang tulusnya niatnya, dan niatnya itu benar-benar tekadnya yang benar-benar lurus dan jujur, ya, seandainya kalau dia punya harta, dia benar-benar akan memberi sedekah misalnya seperti orang kaya padahal dia dalam keadaan miskin, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya tersebut. Dan ini merupakan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang berangan-angan, dia miskin, ya, secara zahir tidak mampu untuk bersedekah, akan tapi dia berangan-angan, kalau saya punya harta, saya kaya seperti si fulan, saya akan bersedekah juga seperti si fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma fil ajri sawa, keduanya sama-sama dapatkan pahala, sama pahalanya sama. Oleh karenanya jika seorang hamba meskipun tidak mampu melakukan suatu kebaikan, tapi Allah mengetahui ketulusan niatnya, azamnya, jika dia memiliki kemampuan, dia akan melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan amalan kebajikan tersebut. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan terakhir ada pertanyaan Ummu Amr yang disampaikan via pesan singkat. Ya Syekh, mohon penjelasannya, apakah kebaikan yang kita bertawasul dengannya, apakah pahala dari kebaikan tersebut masih akan tetap kita dapatkan di yaumil akhir nanti, ataukah lunas dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebab tawasulnya? Jazakallahu khairan ya Syekh. توسل الإنسان بعمله الصالح كما صنع هؤلاء الثلاثة الذين مر معنا ذكرهم في الحديث المتقدم لا يذهب أجر الإنسان على عمله بالآخرة، فهذه أعمال قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأريد بها نيل أجره وثوابه سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك سببا لعدم حصوله على الأجر على ثواب ذلك في الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للإخلاص، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Seseorang muslim diperbolehkan untuk bertawasul dengan amalan solehnya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan tentang 3 orang yang terperangkap dalam sebuah goa yang terjebak dengan pintu goa yang tertutup dengan batu besar. Akhirnya mereka bertiga bertawasul dengan amalan-amalan amalan soleh mereka. Dan tawasul ini tidak menghilangkan pahala dari amalan soleh tersebut. Kenapa? Karena ini disyariatkan. Yang kedua,
tatkala mereka melakukan amalan soleh tadi, mereka benar-benar berharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya. Dan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh dijadikan untuk tawasul dalam rangka menghadapi suatu perkara yang menyulitkan. Oleh karenanya, tawasul dengan amalan soleh tidak menghilangkan pahala dari amalan tersebut di akhirat kelak. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita dengarkan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat dan keturunan kita, anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.